والدي وعلى أرواح جدي وجدتنا عمامنا عمتنا أحبابنا خالاتنا وعلى أرواح والدينا ووالديكم وأولادنا وأولادكم أجمعين على أرواح من تعمل هذا المسجد من سدده وكلهم وفعلا ويتقطعهم برحمة ومغفرة منكم وتوبة وأحسن ناس معرفتهم إليهم ورحمتهم في دعائنا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة فعليهم وعافية وعمدنا ومن دين أحمدنا أحد أولادنا يحفظ أحدنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الشرور ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة وأن الله يهدي أمة سيدنا محمد وأن الله يغفر أمة سيدنا محمد وأن الله يتجاوز عن أمة سيدنا محمد وأن الله يجعلنا من أمة سيدنا محمد على هذه الدنيا وكل أمة صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة ورفاع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأكرام يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأرساع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير المهياع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل مرجاع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعصم القلب وعفو الفاع يا ربي صل على محمد وأسره القلب وعفو أنفاع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وارضاع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وارضاع يا ربي صل على محمد أحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفاع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأكبر يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد
يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وفسدنا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مصطفى خصنا وهدانا. صلى الله عليه إليك الأسماء مع نسيرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام هم دينك أسباب لولائه أدوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة حية المسكانا. والله ما ذكر الحبيب لدي محب إلا وعدها وادها نسوانا صلى الله عليه المحبون الذين عليهم فضل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكره طه المصطفى إلا به التأس وأذهب رانا. واحتاجت الأرواح تستغلك وتهل تسأل ربها رضوانا. قالوا محبين لك فاسمع إلى يا للمشفع وارهب الآذان وارشد إلى الأوصاف طه المجتبى وأهل لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعزم به من آنا.
رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وابدوا به فرحانا مستمسكا بالقروة الوثقى ومعتزما بحبل الله من أنسانا واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستبق من قبلة أنت وكن يقظانا واذكر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صوبتين إلا أنا في خيرها حتى أروسيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي أصانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبربه وبذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نصر الإله نوحا وسطه في قلبي بين هلال تبيانا صلى الله عليه أهلا ميثاق النبيين لما أتيتكم بالحكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أهوانا صلى الله عليه فأنذروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول السامي ومصفى أنا كنت أتوانا صلى الله عليه حتى لا ينفق وسوف وقل يسمع لقولك تتلو قهرك بانا صلى الله عليه والحمد لله جل بيدي وعلى أول الأتي أن جنانا صلى الله عليه وأقرب خلقي على الله أنا ولقد أباق الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يؤتيك فترضى بالمؤتين قاصر عنك الله سبحانه صلى الله عليه لله كرم ذكري ووصف محمد كيما تجزي عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما كان وقت الخروج لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يأمر طه وجهه وسرى إلى البيت المسكون
الكون عيانا وهو هاشم الكريم شهم بن عبد المناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد تلا عجز لذلك شانا وفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله أدنانا فهناك في الدعوة بربه إلى إسماعيل كان للأب إخوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يعبد النسوان وبها أهاط اللطف من رب السماء أقصى الأداء والهم والأحزان ورأت فما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ولنا المخالف وفرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا وقبيل بدر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
هول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عديما من يا رب يا الله جملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وارفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وامسكنا يا رب كتنا بحياة الحطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسننا واحسن الخبر ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تمشى له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الله وآله وصحابه من سنسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه وأثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه ذنبا في السرائر كالتعالي مديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه نتجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا صلى الله عليه الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وآله وحده
مصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا وسكنا في نهج الله المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وخذ به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعدا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا مصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أرصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad min at-ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifada wal istifada wal hadith ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin sampai di bab Ujlah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ada dalam bab Ujlah ini manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah manusia yang tidak diperlukan ilmunya serta wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya. Maksudnya dia ini tidak memiliki kapasitas mengajar dan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat kepada orang lain, atau bisa jadi dia memiliki kapasitas tapi sudah ada orang lain yang berdiri menjalankan
proses belajar mengajar dan juga berdakwah. Nah, orang yang seperti ini dibolehkan dia beruzlah. Nah, cara uzlahnya Imam Ghazali membagi menjadi beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, tinggal di kota bersama masyarakat, tapi tidak bergaul dengan masyarakat kecuali pada hari Jumat, salat berjamaah, haji, kemudian untuk keperluan jual beli menyambung hidup. Begitu juga untuk proses belajar mengajar, hadir majelis taklim, majelis zikir. Selebihnya tidak bergaul dengan siapapun. Ini cara uzlah yang pertama. Cara uzlah yang kedua, tidak bergaul dengan manusia sama sekali secara mutlak. Baik itu hadir jamaah, hadir sholat Jumat, hadir majelis taklim, atau tidak melakukan jual beli apapun, la ya'rif wa la yu'raf. Kata Imam Ghazali, tidak mengenal siapa-siapa, tidak dikenal siapa-siapa. Ini cara uzlah bentuk yang kedua. Nah, bagaimana caranya supaya bisa sah melaksanakan seperti itu, uzlah yang mutlak itu? Ada dua cara. Kata Imam Ghazali, cara yang pertama adalah pergi ke gunung atau pergi ke pedalaman yang di situ membebaskan dia dari kewajiban sholat Jumat, sehingga karena jauh dari masjid, jauh dari masyarakat, dia tinggal sendiri di lokasi itu, tidak ada penghuni siapa-siapa kecuali dia, maka tidak wajib bagi dia melakukan sholat Jumat. Ini semua demi menyelamatkan agama. Kemudian cara yang kedua, tinggal bersama masyarakat, tapi dia memastikan hadirnya dia tinggal bersama masyarakat, tapi dia memastikan bahwa dia termasuk orang yang memiliki uzur untuk tidak hadir sholat Jumat, uzur yang diterima secara syar'i. Nah, uzur itu apa? Uzur itu kalau saya keluar bertemu dengan orang, maka saya bisa menanggalkan agama saya, bisa merusak agama saya. Nah, makanya pada saat itu sholat Jumat bisa jadi uzur, tapi cara yang kedua ini sangat berbahaya, kata Imam Ghazali, sebab memerlukan penelitian yang benar-benar, dan itu hanya bisa disimpulkan oleh ahlinya, tidak sembarang orang. Nah, ini macam kelompok pertama orang dalam bahasa uzlah. Kelompok yang kedua yang akan kita kaji di pagi hari ini, insyaallah, wa ammar rajulun tsani, orang yang kedua, farajulun yakunu qudwatan bil ilmi bihaythu yahtaju an-nasu ilayhi fi amri dinihim li bayani haqqin aw raddin ala mubtadi'in aw da'watin ila khairin bi fi'lin aw bi qawlin aw nahwi dzalika. Kelompok yang pertama tadi orang yang tidak diperlukan ilmunya dan nasihatnya. Kalau kelompok yang kedua ini seseorang yang menjadi panutan di dalam ilmu, di mana dia itu, di mana manusia memerlukan darinya atau perlu kepadanya untuk masalah agama mereka, agar mereka ini bisa mendapatkan penjelasan yang benar. Kalau dia pergi menghilang dari masyarakat, maka masyarakat manusia tidak akan mendapatkan penjelasan agama yang hak dengan pemahaman yang benar. Jadi adanya dia di tengah-tengah manusia, diperlukan manusia untuk memberikan penjelasan agama dengan pemahaman yang benar, atau adanya dia di tengah masyarakat, rad
ala mubtadi', diperlukan untuk menanggulangi pemikiran-pemikiran ahli bid'ah yang menyesatkan umat. Umpamanya di sekitar itu ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Rasulullah SAW, khususnya secara akidah. Kalau dia meninggalkan manusia, meninggalkan masyarakat, maka akan menjadikan pemahaman yang menyimpang itu menjadi kukuh di dalam masyarakat. Masyarakat semua nanti akan terpengaruh menjadikan pemahaman mereka itu menyimpang dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka keberadaan dia dipentingkan untuk menjawab pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi. Au da'watin ila khairin bi fi'lin au bi qaulin au nahwi dzalik. Atau keberadaan dia itu diperlukan karena umat masih memerlukan orang yang menyeru mereka ke dalam kebaikan. Berarti di tengah-tengah masyarakat itu masih banyak ahli maksiatnya, banyak orang yang berbuat dosa, banyak orang berbuat kerusakan, dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Kalau dia pergi, hancur masyarakat ini. Tidak ada yang mengingatkan dia. Jadi keberadaan dia dalam berdakwah ini diperlukan oleh masyarakat, walaupun masyarakat tidak mengutarakannya. Maksudnya diperlukan ini bukan masyarakat datang kepada dia, tolong dakwahi kami. Tidak ada masyarakat seperti itu, manusia seperti itu ya. Manusia yang dalam keadaan maksiat umumnya dia tidak menyadari bahwa dia ini berada di comberan. Orang yang tidur di sampah terus, lama-lama dia merasa sampah itu baunya harum. Nah, karena dia sudah terbiasa di sampah. Nah, jadi maksudnya masyarakat memerlukan keberadaan dia, manusia memerlukan dia. Kondisi masyarakat itu berbicara kepada dia, walaupun lisannya tidak berbicara. Kondisi masyarakat itu berbicara kepada dirinya bahwa mereka ini memerlukan seruan dia, menarik mereka dari kubangan menuju kepada tempat yang bersih, menarik mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya, menarik mereka dari kebodohan menuju kepada pemahaman yang benar, baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya atau yang semacam dengan hal itu. Nah, kalau manusia atau seseorang yang tipe kedua ini, maka hukum uzlahnya berbeda dengan tipe yang pertama tadi yang tidak diperlukan ilmu dan nasihat. Kalau manusia yang tipe kedua ini, orang yang tipe kedua ini, fala yasa'u hadzal rajula al-i'tizalu 'anil nas. Maka tidak ada peluang bagi orang ini untuk menyendiri dari manusia. Tidak ada peluang bagi manusia ini untuk mengucilkan diri dari manusia. Jadi makanya pemahaman tentang uzlah ini harus matang. Dan ini belum selesai sampai di sini ya. Bab uzlah ini memang agak panjang sekali, karena orang kalau menyimpulkan salah, bisa jadi dia beruzlah justru berdosa, bisa jadi dia tidak beruzlah justru menghancurkan agamanya. Jadi perlu pemikiran yang benar, yang matang. Bal yasibu nafsahu bainahum nasihan li khalqillahi ta'ala. Bahkan dia ini harus menegakkan dirinya di tengah-tengah manusia, memberikan nasihat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dabban an dinillahi ta'ala, memberikan nasihat, memberikan penjelasan kepada umat manusia tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar, mubayyinan li ahkamillahi ta'ala, menjelaskan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang mubah.
mana hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah, mana hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat memerlukan penjelasan itu. Falaqad rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, idza dhaharatil bid'ah wa sakatal 'alimu fa 'alaihi la'natullah. Ini terucap dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bid'ah itu muncul di tengah-tengah umat, wa sakatal 'alimu, dan orang yang berilmu, yang paham, yang bisa menjelaskan, yang bisa meluruskan bid'ah itu, sakat, diam, tidak meluruskannya, fa'alaihi la'natullah, maka orang alim tersebut akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia punya kapasitas meluruskan umat, diberi nikmat oleh Allah, mengetahui jalan yang benar, tapi dia mengabaikan, tidak membagi nikmat itu kepada orang yang benar. Nah, jadi orang bodoh bahaya, jadi orang berilmu tidak mengamalkan ilmu bahaya, jadi orang berilmu tidak menyampaikan ilmunya, menutupi ilmu, menutupi kebenaran, itu juga hukumnya berbahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang celaka nanti di akhirat, satu orang guru celaka nanti di akhirat. Dua, orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Kata Imam Ghazali, orang bodoh itu celakanya satu kali, orang berilmu celakanya ribuan kali di atasnya orang bodoh. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu. Yang ketiga, orang yang berilmu diam dari kebenaran. Maksudnya diam dari kebenaran ini memang dia tidak pernah berencana menyampaikan kebenaran, menutupi kebenaran tadi, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu tahu Rasulullah itu benar. Bahkan kata Allah, mereka ini mengenali Nabi seperti mengenali anak mereka sendiri. Artinya jelas tahu mereka bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beda dengan orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah, mereka bodoh, tidak punya kitab. Jadi mereka merekarkan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, walaupun kalau dari perilaku Nabi, mereka itu pastinya harusnya mereka paham Nabi itu tidak pernah berkata dusta. Tapi mereka dalam kondisi bodoh, tidak memiliki kabar dari Allah SWT, orang musyrik Mekah. Beda orang Yahudi dan orang Nasrani di masa Rasulullah SAW. Mereka tahu kabar tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW melalui kitab mereka, tapi mereka, maksudnya pemimpin-pemimpinnya, pendeta-pendeta mereka itu menutupi kebenaran tadi, sehingga menjadikan manusia terhijabi dari kebenaran, tidak mengimani Nabi Muhammad, yang menutupi kebenaran itu mereka. Makanya dosanya sama-sama dosa, mati sama-sama mati kafir, disiksa sama-sama disiksa, tapi siksanya orang-orang Yahudi di masa Nabi yang menutupi kebenaran itu nanti lebih besar daripada orang-orang musyrik Mekah. Allah itu Maha Adil. Di balik setiap nikmat itu ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sahibul Zubat yang mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli ubadil watan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu
orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya dan tidak menyampaikan kebenaran dari ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil watan, nanti dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum disiksanya menyembah berhala. Dia dulu yang disiksa. Ini contohnya orang Yahudi tadi, lebih dulu disiksa sebelum orang-orang musyrik Mekah yang menyembah berhala. Begitu juga orang yang beramal wudu tanpa ilmu, amalnya mardudatun la tuqbal, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi amal perbuatannya itu tidak benar. Orang sholat bertahun-tahun ternyata sholatnya bawa najis. Orang sholat bertahun-tahun ternyata dia wudunya tidak sah, maka tidak sah juga sholatnya. Nanti kalau beralasan di hadapan Allah, ya Allah saya tidak tahu, ditanya sama Allah, kamu tinggal di mana? Tinggal di gunung, apa tinggal di Ciputat? Oh saya tinggal di Ciputat, ya Allah, ada berapa majelis taklim di sana? Oh saya sibuk, ya Allah, urusan pekerjaan. Oh tidak ada alasan, karena sholat itu lebih penting dari makan, lebih penting dari makan. Makanya kita harus belajar benar dengan benar, karena bodoh di tengah-tengah fasilitas itu udzur yang tidak diterima nanti di hadapan Allah. Kalau Allah sudah memfasilitasi kita dengan banyaknya guru, apalagi zaman sekarang, tidak perlu datang ke pengajiannya, tinggal buka televisi, streaming, lihat, males. Hujannya nanti lebih besar lagi. Tinggal buka streaming dari rumahnya, tetap pilih TikTok daripada streaming. Nah, ada agama, pelajaran agama, dia pilih sesuatu yang melalaikan. Hujannya nanti besar di hadapan Allah. Kecuali kalau dia sudah meluangkan waktu untuk belajar. Nah, kita lanjutkan lagi. Hati-hati. Orang berilmu, kalau kita diberi ilmu dan diperlukan. Nah, kalau di masa ini mungkin skopnya bisa luas, bisa kecil. Boleh jadi kalau kita meninggalkan keluarga kita, ilmu kita ini diperlukan. Masyarakat tidak perlu, tapi keluarga kita perlu ilmu kita. Kalau kita meninggalkan mereka, keluarga kita ini bisa jadi sesat. Bisa jadi sesat, memiliki pemahaman yang menyimpang. Maka saya tidak boleh bertujuan di tengah-tengah keluarga saya ini, harus punya waktu menjelaskan, harus punya waktu duduk bersama keluarga. Mulai dulu dari keluarga kita, tidak usah muluk-muluk. Oh, saya mau memberi hidayah ke umat Indonesia ini bagaimana? Keluarga kamu sudah betul dulu. Kalau setiap pemimpin rumah tangga itu sadar, dia mengajarkan pemahaman yang benar kepada keluarganya, maka tidak ada umat yang menyimpang. Tapi adanya umat yang menyimpang karena adanya pemimpin rumah tangga yang tidak bertanggung jawab, memberikan celah pemahaman yang tidak baik kepada keluarganya. Nah, wa hadza idza kana bainahum wa idza kharaja min bainihim fala yajuzu lahu aidan al-i'tizal. Nah, ini Imam Ghazali ini ditarik diulur, ditarik lagi oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, maksudnya hadis Rasulullah SAW itu fa'alaihi la'natullah, untuk orang yang berilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala idza kana bainahum, jika orang yang alim itu di tengah-tengah mereka. Jika orang yang alim itu di tengah-tengah mereka. Kalau tidak di tengah mereka, dilaknat atau tidak? Tidak dilaknat, tapi idza kharaja min bainihim fala yajuzu lahu aidan al-i'tizal.
kalaupun dia keluar dari tengah-tengah masyarakat itu menyimpang, berarti dia kan tidak termasuk orang yang diam dari kesesatan. Tapi keluarnya dia dari masyarakat itu juga dilarang. Nanti ada tuntutannya lagi, karena dia meninggalkan tanggung jawab seperti seorang ayah atau seorang bapak atau seorang suami yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri dan anak-anaknya, padahal dia punya kewajiban nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cerita Nabi Yunus sampai dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan umat. Karena menurut pandangan Nabi Yunus, umat ini sudah tidak mungkin dapat hidayah. Penglihatan dia ditinggalkan oleh Nabi Yunus, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan ikan Nabi Yunus itu, tapi Allah memberikan jalan keluar, diberi zikir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dimuntahkan oleh ikan tadi kembali kepada kaumnya, dan ternyata kaumnya itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walaqad ukiya anna al-ustaz Abu Bakar ibn Furah rahimahullah telah diriwayatkan, dihikayatkan bahwa seorang ustaz yang bernama Abu Bakar bin Furah rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, qasada ayyan farida li ibadatillahi ta'ala 'anil khalq. Dia bermaksud ingin menyendiri, mengucilkan dirinya dari masyarakat, dari manusia, bertujuan karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bainama huwa fi ba'dil jibal, ketika dia meninggalkan masyarakat, umat, lalu mencari tempat di pegunungan. Mereka zaman dulu kalau mau sendiri cari gua-gua, ceruk-ceruk di gunung-gunung itu, kemudian sudah bersembunyi di situ. Sebetulnya sama yang dilakukan Rasulullah SAW, naik ke Jabal, kemudian Jabal Nur itu, kemudian bersembunyi di gua Hira. Nah, ketika itu fabainama huwa fi ba'dil jibal, ketika dia masih mencari-cari tempat di pegunungan, sami'a sautan yunadi, tiba-tiba dia mendengar suara menyerunya. Dengan suara tidak ada orangnya, kan? Tapi bukan suara HP. HP kan ada suara yang tidak ada orang. Zaman dulu kan tidak ada HP. Namanya hatif, kalau di dalam bahasa hatif itu suara tapi tidak ada yang mengucap. Makanya telepon, kalau bahasa Arabnya telepon hatif. Irsan al-sautan yunadi, dia mendengar suara menyerunya, ya Abu Bakar, hei Abu Bakar. Kenal sama dia, panggil namanya, ya Abu Bakar, hei Abu Bakar. Insirta min hujjatillahi ala qalbihi tarakta ibadallahi ta'ala, ketika kamu menjadi hujjah, dalil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah makhluknya, lalu kemudian kau tinggalkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ditegur, ya. Bagaimana engkau dijadikan oleh Allah sebagai hujjah, sebagai hujjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah makhluknya, lalu kau tinggalkan makhluk itu. Mendengar itu, faraji'a wa kana hadza sababa suhbatihi lil khalq, lalu dia berpaling pulang, dia pulang, dan itu yang menjadikan dia selalu menyertai atau hidup di tengah-tengah masyarakat sampai dia wafat, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kita akan belajar
mau bergaul dengan masyarakat itu orang alim juga ada adab-adabnya. Tidak sembarangan punya ilmu kemudian bergaul tidak memiliki etika. Nanti akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Disebutkan itu di Hadramut ada kuburan yang menemukan kuburannya Abdurrahman bin Muhammad Asgar. Jadi kuburannya di tengah padang pasir, keluar dari batas kota Kali. Habib Abdurrahman Asgar itu sedang berjalan bersama, ini 1000 tahun yang lalu ya, sedang berjalan bersama murid-muridnya atau sahabatnya. Tiba-tiba dia berhenti keluar dari batas jalan ke tengah padang pasir itu, tidak ada orang di situ. Tiba-tiba dia menunjuk, ini di sini ada kuburan seorang orang. Namanya Abdurrahman Bajal Habad. Bajal Habad. Abdurrahman Bajal Habad. Jadi kalau kita dikasihkan ke Arab, kita diamin. Jadi kemudian cerita Abdurrahman Asgar ini tentang wali ini, padahal orang tidak ada yang tahu ya. Kata dia diberitahu oleh Allah SWT. Ini dulu jadi wali karena istrinya. Jadi wali karena istrinya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya dia punya istri cerewetnya luar biasa. Cerewet banget istrinya. Dia tidur salah, bangun salah, makan salah, makan salah, keluar salah, di rumah salah, pokoknya dikomentari terus. Cerewet istrinya. Tapi dia ini hidup sabar, membimbing istrinya, walaupun istrinya tidak menghormati dia. Sebagai suami tidak dihormati, tapi dia sabar, bimbing istrinya terus. Lama-lama, namanya manusia ya. Lama-lama dia kemudian berpikir, saya ini kalau hidup seperti ini terus, kapan saya bisa memiliki waktu luang untuk nikmat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali itu pada hakikatnya mereka semua tidak ingin kumpul dengan makhluk, apalagi makhluk yang cerewet. Berbeda juga lagi dia. Nah, kumpul sama makhluk yang anteng saja dia pikir, apalagi yang cerewet terus. Kapan saya ini punya waktu luang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah dia pikir masa-masa, dia simpulkan lebih baik saya tinggalkan saja istri saya. Saya tinggalkan. Berangkat dia pergi cari ke gunung, cari tempat di gunung. Karena dia pernah mendengar di gunung itu ada 2 hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, tidak kumpul dengan orang, kerjanya ibadah terus. Saya mau jadi teman mereka berdua, sama-sama beribadah. Ceritanya seperti itu. Kemudian berangkat, sampai di sana bertemu 2 orang itu. Singkat cerita minta izin, bolehlah saya jadi member baru di sini. 2 ini mau ibadah bersama kalian. Kata dia, boleh. Apa yang harus saya lakukan? Ambil sejarah kamu, gelar di sebelah kita sama-sama ibadah. Tidak ada omong-omongan di sini. Tidak ada bahas apa-apa, bahas politik, bahas apa nanti. Sini isinya ibadah. Ya, gelar sejarah itu sudah ada yang ngobrol gitu. Semua saling beribadah. Sampai kemudian lama-lama jam 1 siang, jam 2 siang, itu ada yang makan orang-orang ini. Tidak ada yang makan. Kemudian lama-lama Abdurrahman Bajal Habad ini bicara ke 2 orang. Kalian tidak lapar? Kata mereka, mulai lapar. Kata 2 orang ini, kamu juga lapar? Iya lapar. Makannya gimana ini kita? Tanya si Abdurrahman Bajal Habad, kita makannya bagaimana? Oh, kita kalau makan angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sudah berlangsung lama. Nanti setelah kita berdoa pasti ada orang yang datang ngantri kita makan.
Jadi tidak perlu turun ke kota. Oh iya, ya sudah, ayo kita sama-sama berdoa. Nah, kata Rahman baca apa ini? Kata dua orang ini, mulai kamu aja, kamu kan yang berbaru. Kata dia enggak, mulai kalian berdua dulu berdoa, nanti setelah itu saya berdoa. Doa ini harus tiga supaya tidak menimbulkan riak. Nah, doanya siapa yang dikabulkan kan tidak tahu nanti. Kalau yang doa satu orang datang makanan, nanti bisa menimbulkan bangga diri ya. Jadi tiga harus berdoa, entah doa siapa nanti yang dikabulkan. Mulai dari kamu dulu aja. Oh ya sudah. Orang yang pertama ini ya, berdoa. Ya Allah, saya bertawasul. Ternyata dia doanya ini bertawasul. Saya bertawasul kepadamu wahai Allah melalui kedudukan seorang wali Abdurrahman Bajal Haban yang sabar sekali dengan istrinya, beri kami makan. Dia tidak tahu di situ yang duduk bersama dia ini Abdurrahman Bajal Haban ya. Abdurrahman Bajal Haban ini kaget gitu doanya. Kemudian orang yang kedua ya Allah, saya bertawasul melalui kedudukan walimu yang sabar sekali. Kau pilih jadi wali karena sabar terhadap istrinya Abdurrahman Bajal Haban, beri kami makanan. Kata Abdurrahman Bajal Haban, ini jangan-jangan orang lain ini. Terus tanya ke suaminya, kamu kenal dari mana nama Abdurrahman Bajal Haban? Saya diberi ilham bahwa Abdurrahman Bajal Haban ini salah satu wali. Dari mana kok bisa jadi wali? Ini orang biasa-biasa. Saya itu kenal sama Abdurrahman Bajal Haban, padahal dia sendiri. Ya saya beritahu sama Allah, dia diangkat derajatnya tinggi, dipilih jadi wali oleh Allah karena sabar terhadap gangguan istrinya. Makanya kata dia, kalau begitu saya pamit, saya tidak jadi usulan di sini. Turun lagi dia, turun akhirnya membimbing, tetap membimbing istrinya. Nah, jadi membimbing umat itu kadang-kadang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi mendapatkan kedudukan lebih cepat daripada orang yang sholat di atas sejadah. Kata Abu Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak yang ngantri. Ada banyak jalan menuju kepada Allah, semuanya ngantri. Orang berjubal-jubal. Ada satu jalan yang kosong, jalan tol. Jalan yang lewat jalan ini. Jalan apa itu? Kata Abu Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jalan berdakwah. Jalan memberi nasihat kepada orang. Tapi memberi nasihat itu ada caranya. Kumpul dengan orang itu juga ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Nanti akan kita bahas di kitab ini. Selanjutnya kita bahas satu kisah sedikit. Wa dzakara li Ma'mun ibn Ahmad rahimahullah. Dan Ma'mun bin Ahmad rahimahullah pernah menceritakan kepadaku annal Ustaz Abu Ishaq al-Isfiralini rahimahullah. Al-Ustaz Abu Ishaq al-Isfiralini rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Qala li Ubad Jabal Lubnan. Dia berkata kepada ahli ibadah yang tinggal di pegunungan Libanon. Kata Abu Ishaq ini, ya akalatal hashish. Jadi ahli ibadah itu dipanggilnya sama dia, hei pemakan rumput. Karena dia ini makannya daun-daunan. Karena tidak mau menjauhkan diri dari kenikmatan dunia itu, sampai makannya daun-daunan. Seadanya pokoknya buat nyambung hidup. Makanya dipanggilnya pemakan rumput. Herbivora, pemakan rumput. Ya akalatal hashish, hai pemakan rumput. Taraktum ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah wa ishtaghaltum hahuna bi akil hashish. Ini jadi ditegur. Ahli ibadah itu semua orang yang berilmu yang tinggal di gunung Lubaran. Ditegur sama dia. Kau tinggalkan umatnya Nabi Muhammad SAW, kalian tinggalkan umat Rasulullah.
di tangan ahli bid'ah, di tangan orang-orang yang menebarkan bid'ah, dan kalian sibuk di sini makan rumput, kata dia. Mereka kemudian menjawab ahli ibadah, inna la nabwa ala sohbatin nas wa inna ma a'taqallahu wa falazimaka dzalik. Kata ahli ibadah itu, kami ini tinggal di gunung ini karena tidak kuat bergaul dengan manusia, tidak tahan kami ini bergaul dengan manusia. Jadi tidak tahannya ini tidak tahan berhadapan dengan orang yang menyimpang, bukan karena tidak tahan takut agamanya rusak. Lain ya. Ada orang yang diberi kekuatan oleh Allah tapi malas meluruskan keadaan. Makanya ada seseorang jadi pemimpin rumah tangga. Di rumah tangganya ada hal-hal yang tidak benar. Dia tidak terpengaruh, tapi dia malas meluruskan. Dia malas meluruskan. Meluruskan itu nanti ada caranya. Tapi ini dia membiarkan keluarganya dalam penyimpangan. Ini nanti dituntut oleh Allah SWT. Nah, ini seperti itu orang ibadah ini. Dia mengatakan, lana wa ala sohbatin nas. Saya ini tidak sabar untuk kumpul dengan orang. Tidak kuat saya kumpul dengan orang. Wa inna ma'ataqallahu wa falazimaka dzalik. Tapi Allah memberi kamu kekuatan, maka buat kamu itu wajib, buat kita tidak. Tapi itu hanya alasan saja, mereka mau enak sendiri. Fasonna ba'da dzalika kita maka setelah bertemu dengan orang-orang itu, Abul Ishaq Al-Syirazi menulis kitabnya yang berjudul Al-Jami' lil Jali wal Khafi. Hal-hal yang dikumpulkan untuk mereka yang tampak dan tersembunyi. Mungkin maksudnya untuk ulama di tengah-tengah masyarakat dan ulama yang menyendiri. Nah, ini sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada diri kita, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan diri kita dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dari fitnah zaman, dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita penuntut ilmu, orang berilmu yang mengamalkan ilmu, menebarkan ilmu dengan cara yang benar, dengan pemahaman yang benar, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ilmu kita nanti menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah. Menjadikan majelis kita ini dan majelis kita ini, pembacaan kitab ini dijadikan nanti bagi kita menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang mengenal kita dan orang-orang yang kita kenal, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberi hidayah kepada umat Nabi Muhammad, memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad, mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad, menyatukan hati umat Nabi Muhammad SAW, dan menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW dari fitnah zaman. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi dunya wa kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Seperti biasa, ini setiap 2 minggu ini waktunya, di Sabtu ini setelah pembacaan Minhajul Abidin, kita akan membaca kitab Hidayatul Hidayah, tapi yang ini sunnah. Yang mau pulang ada keperluan, dipersilakan pulang. Yang mau tinggal juga boleh, karena ini majelis Hidayatul Hidayahnya ini Zoom. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala la asrafna wa
حوبا وصل لنا عورتي وآمن الروعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع قبل وجود منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نحظى بكل سوري للمصطفى رسولي نحظى بكل سوري للمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عداد قص الشكر والحمد لله في البدء والتنادي